So, good evening, everyone. Today we are going to start with the next topic that is based on the development of classification model or development of machine learning classification model and evaluation of its performance. Evaluation of its performance, that means we are going to evaluate it for the accuracy. Okay. So this thing we are going to cover for the machine learning in first practical itself. So actually this is your fifth practical. Okay, as per syllabus this is your fifth practical based on the classification machine learning use case. So in first practical we have seen the machine learning types like supervised, unsupervised. In supervised we are having two types. In supervised ML we are having two types. One is a regression and second one is a classification. So that is based on the nature of a target or nature of a output variable. If your output is a continuous, we are going with a regression type. If your output is a categorical, for categorical output, we are going with a classification based model that we are going to cover today. What we are going to do, we have to build a model, based model, and we will evaluate it. And we'll check for some of the predictions as well. That is not mentioned in our syllabus, but we will go for the prediction as well. If I'm providing some input values, future input values, what can be the prediction that we are going to check over here. So that is the agenda for today. See the basic concepts, theoretical concepts first, and then go for the implementation using iris flower dataset. For this, we are going to use the iris flower dataset where three categories are there. And if I'm providing some inputs, the category or like a species should be predicted, right? So first of all, we will go with the classification. What is mean by the classification? So just we discussed there are two types of a supervised machine learning problem where target is a known. Supervised, that means target is known. And when target is a known, there are again two types, regression and classification. आउटपुटच्या नेचरवरती डिपेंड आहे की जर आपला आउटपुट समजा प्राइस सेल्स अशा जर व्हॅल्यूज असतील तर ते कंटिन्युअस मध्ये येतं आणि जर तुमच्याकडे समजा कॅटेगरिकल व्हॅल्यूज आहेत यस नो ट्रू फॉल्स नोन अप्रूव्ड डिक्लाइन या टाईपचं जर आउटपुट असेल तर ते क्लासिफिकेशन बेसमध्ये येतं. सो इट्स अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क. काय सुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क आहे आणि क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वेअर मॉडेल लर्न्स फ्रॉम दी लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा. म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट हे मॅपिंग इथं अवेलेबल आहे, राईट. इनपुट टू आउटपुट हे मॅपिंग अवेलेबल आहे. दॅट इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग अँड विच प्रेडिक्ट दी कॅटेगरिकल लेबल. लेबलचं जे नेचर आहे म्हणजे आउटपुटचं जे नेचर आहे ते कसं आहे, आउटपुटचं जे नेचर आहे ते कसं आहे कॅटेगरिकल आहे. समजा आपण लोन अप्रूव्ड किंवा डिक्लाइन, लोन अप्रूव्ड और डिक्लाइन, डायबेटिक नॉन डायबेटिक, डायबेटिक नॉन डायबेटिक, पर्सन सर्वॉट सर्वाइव्ड या टाईपनी जर काही वर्कआउट करत असेल तर ते कशामध्ये येतं, कॅटेगरिकल लेबल्समध्ये येतं. सो इट असाइन द इनपुट डेटा इनटू द प्री डिफाइंड कॅटेगरीज ऑर क्लासेस इन्स्टेड ऑफ प्रिडिक्टिंग कंटिन्युअस व्हॅल्यू. म्हणजे प्राइस प्रिडिक्ट करणं किंवा सेल प्रिडिक्ट करण्याऐवजी हे काय करतो, डेटा काय करतो आपला कॅटेगराइज करतो. ठीक आहे. तर कॉमन ऍप्लिकेशन्स जे आहेत, सो इट इज वाईडली युज इन टास्क सच एज स्पॅम ईमेल. पहिल्याच प्रॅक्टिकलला घेतले आपण, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मध्ये बघितले, राईट ना. स्पॅम और नॉट स्पॅम दोन कॅटेगरी होत्या, एक स्पॅम आणि दुसरी स्पॅम. म्हणजे दोन पैकी एक कुठलं तरी येणार आहे. बायनरी क्लासिफिकेशनचा प्रॉब्लेम होता हा. स्पॅम नॉट स्पॅम डिटेक्शन, डिसीज प्रिडिक्शन इन हेल्थ केअर, डायबेटिक नॉन डायबेटिक, कॅन्सर हॅव्हिंग कॅन्सर ऑर नॉट, सेंटिमेंट अनालिसिस की पर्सनच्या ज्या सेंटिमेंट आहेत तुमच्या प्रोडक्ट बद्दल त्या पॉझिटिव्ह आहेत की निगेटिव्ह आहेत, हे बायनरी झालं. एखाद्याची जर अजून तिसरी कॅटेगरी ऍड केली तुम्ही तर ते न्यूट्रल पण असू शकतं, ऑफ अ टेक्स्ट ऑर रिव्ह्यूज. एखाद्या पर्टिक्युलर प्रोडक्ट बद्दल जर तुमच्याकडे रिव्ह्यूज आलेले आहेत मग ते पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह आहे, न्यूट्रल असं तीन कॅटेगरीमध्ये जर कॅटेगरी करायचं असेल तर ते मल्टी क्लास होईल. मी दिस इज अ बायनरी वन, हे बायनरी मध्ये येईल आणि हे कशामध्ये येईल, मल्टी क्लास मध्ये येईल. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लेम, मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लेम. की दोन कॅटेगरी पैकी एक जर प्रिडिक्ट करायची असेल तर बायनरी म्हणू आपण त्याला, आणि दोन पेक्षा जास्त कॅटेगरी असतील, 3-4 कॅटेगरी मधून एक प्रिडिक्ट करायचा असेल तर तो प्रॉब्लेम कशामध्ये येईल, मल्टी क्लास मध्ये येईल. सो दिस इज लाईक लिटल बिट अबाउट अ क्लासिफिकेशन. याच्यामध्ये काय करतो आपण जनरली, म्हणजे प्रॉब्लेम डेफिनेशन जी ती अशी की आयडेंटिफाय दी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लेम, की प्रॉब्लेम कोणता आहे तो आयडेंटिफाय करायचा
So clearly determine what problem need to be solved using a classification. So the goal is to assign a data into the different categories or classes. म्हणजे जो लेबल्ड डेटा आहे, जे आउटपुट आहे ते आपल्याला काय पाहिजे, क्लिअर पाहिजे. जे आउटपुट प्रिडिक्ट करायचे आपल्याला किंवा जे कॅटेगरीज प्रिडिक्ट करायचे त्या काय पाहिजेत, क्लिअर पाहिजे. अँड वी नीड टू लाईक म्हणजे हे प्रॉब्लेम डेफिनेशन झाली तुमची थोडक्यात. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट असं म्हणू शकतो आपण याला. व्हॉट इज टू बी प्रिडिक्ट. सपोज वी आर गिव्हिंग दी पेशंट डेटा. आपल्याला काही पेशंटचा डेटा दिलेला आहे आणि तो पेशंट कॅन्सरस आहे की नाही किंवा त्या पेशंटला डायबिटिक आहे की नाही असं प्रिडिक्ट करायचंय. जसं आपण प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिलं, देन वी नीड टू गो विथ इनपुट फीचर्स. कॅपिटल एक्सनीच डिनोट करायचंय. ज्यावेळेस आपण कोड करतो ना, तर इनपुट कधी पण कशाने डिनोट करायचे, कॅपिटल एक्सने डिनोट करायचे. आउटपुट जे आहे सिंगल आउटपुट असतं ऑलवेज, टार्गेट सिंगल असतं, ते कशाने डिनोट करायचं, वायने डिनोट करायचं, स्मॉल वायने. ओके. सो इनपुट फीचर्स आर द इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. इंडिपेंडंट इनपुट असे वेगवेगळे वर्ड्स आहे त्याच्यासाठी. इंडिपेंडंट म्हणू शकता, इनपुट म्हणू शकता किंवा फीचर्स म्हणू शकता. ओके. सो दीज आर दी सम वर्ड्स फॉर दी independent features used by the model to make a predictions किंवा predictor पण म्हणतात. So these are the characteristics or attribute of the data. For example, age, blood pressure, cholesterol. समजा आपण डायबिटिक नॉन डायबिटिक प्रिडिक्ट करतोय तर त्याच्यासाठी हे इनपुट असू शकतात. These can be the independent variable: age, blood pressure, cholesterol. Right? Again, y is a target or target variable. Target variable ला अजून वर्ड आहेत, that is output असं म्हणू शकतो आपण किंवा टार्गेट म्हणतात. जर फीचर यूज केलं तर टार्गेट येईल, इनपुट यूज केलं तर आउटपुट येईल, इंडिपेंडंट यूज केलं तर डिपेंडंट येईल. सो टार्गेट व्हेरिएबल इज आउटपुट दॅट मॉडेल प्रिडिक्ट्स किंवा प्रिडिक्शन असं पण म्हणतात. हा प्रिडिक्टर आणि हे प्रिडिक्शन. सो इट रिप्रेझेंट दी क्लास ऑर कॅटेगरी ऑफ अ लेबल. ओके. डायबिटिक नॉन डायबिटिक ही कॅटेगरी झाली. फॉर एक्झाम्पल काय प्रिडिक्ट करताय तुम्ही, व्हॉट वी आर प्रिडिक्टिंग. एक्झाम्पल दिले, हार्ट डिसीज प्रिडिक्शन. इन हार्ट डिसीज प्रिडिक्शन सिस्टम what we are doing, the input feature X may include the age, cholesterol, blood pressure, heart rate, etc. म्हणजे असे number of features राहतील. Number of input variables will be there, and the target variable Y indicates whether person was or person has the heart disease or not. Right? तर दोनच आउटपुट याच्यामध्ये, एक तर हार्ट डिसीज yes or no. So output will be only one always. Right? आता हे जे प्रिडिक्शन होतं हे 0.5च्या बेसिसने चालतं. म्हणजे 0 to 1, 0 किंवा 1 ही प्रोबॅबिलिटी. राईट. 1 म्हणजे येस, 0 म्हणजे नो. 0.5 म्हणजे जे काही आउटपुट येणार आहे ते पी ची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0.5 आली तर ते काय आलं, 1 आलं. प्रोबॅबिलिटी जर लेस दॅन 0.5 आली तर ते काय प्रिडिक्ट होणार, 0 प्रिडिक्ट होणार. हे पुढच्या गोष्टी. पण जनरली हे अशी कन्सेप्ट आहे की प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करा, फीचर्स ठरवून घ्या, इनपुट काय काय आहेत, आउटपुट काय असणार आहे तुमचं, आणि त्या पद्धतीने आपण वर्क करतो मशीन लर्निंग मॉडेल बिल्ड करण्यासाठी. समजतंय का रे, चाललंय व्यवस्थित. हे खूप सिंपल वाटलं तुम्हाला. आता आधीचे जे प्रॅक्टिकल झालेत ते थोडेसे टफ लेवल आहेत. आता इथून पुढचे हे आणि याच्या पुढचं एक प्रॅक्टिकल आहे रिग्रेशनचं. खूप सिंपल यूज केसेस आहेत आणि समजण्यासाठी पण सिम्प्लिफाईड आहे. ऑब्विसली पीपीटी शेअर होईल आणि जे समजून सांगतोय ते पण तुम्हाला अंडरस्टँड होईल इझिली. राईट. मग जनरली हे करण्यासाठी आपल्याला काय लागतो, जर आपल्याला प्रॉब्लेम डेफिनेशन दिला, इनपुट आउटपुट दिलंय, तर आपल्याला काय लागेल, वी नीड टू कलेक्ट द डेटा अँड वी नीड टू प्रिपेअर इट. राईट. सो कलेक्ट अ रिलेव्हंट डेटा सेट. आता जशी आपण CSV कॉल केलीस फॉर एक्झाम्पल, याच्या आधीचे जे प्रॅक्टिकल्स किंवा एक्सपेरिमेंट आपण बघितले, स्पॅम नॉट स्पॅम मध्ये पण आपल्याला काहीतरी डेटा दिला होता. इव्हन व्हायब्रेशन अनालिसिस केलं त्याच्यामध्ये पण आपल्याकडे एक CSV फाईल होती. डे बिफोर येस्टरडे वी हॅव सीन लाईक एक्सट्रॅक्ट दी कीवर्ड्स फ्रॉम दी आर्टिकल, त्याच्यासाठी पण आपल्याकडे डेटा होता. सो वी नीड टू गॅदर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डेटा फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेस सच एज डेटा सेट, सर्वेज, डेटाबेसेस, ऑनलाईन रिपोजिटरीज. तर आपण CSV यूज केलेली, जर तसा डेटा अवेलेबल नसेल, की एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आपल्याकडे आलेलं आहे आणि त्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंटसाठी डेटा अवेलेबल नाही, तर वी नीड टू गो विथ अ सर्वेज एज वेल. डेटाबेसेस मधून डेटा कलेक्ट करावा लागतो आपल्याला किंवा फेच करावा लागतो. सो डेटा सेट शुड हॅव or should contain the feature and a target variable related to a problem. जर आपण डायबिटिक नॉन डायबिटिक असं या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट वरती वर्क करतोय तर त्याचं टार्गेट डायबिटिक
ऑर नॉन डायबेटिक हे क्लिअरली डिफाईन पाहिजे आणि त्याच्यासाठीचे जे फीचर्स आहेत, सपोज एज असेल, ब्लड प्रेशर असेल किंवा हार्ट रेट असेल, हे किंवा हार्ट डिसीजसाठी जर वर्क करत असेल तर ते फीचर क्लिअरली डिफाईन पाहिजेत. अगेन ज्यावेळेस डेटा आपल्याकडे येतो किंवा डेटा आपण प्रिपेअर केलेला असतो, की फॉर एक्झाम्पल डेटा अशा पद्धतीने आहे आपल्याकडे, एज आहे, ब्लड प्रेशर व्हॅल्यू आहे किंवा कोलेस्टेरॉल आहे आणि तुम्ही काय प्रेडिक्ट करताय, हार्ट डिसीज येस ऑर नो. मग या व्हॅल्यूज आलेल्या आहेत सगळ्या, राईट. पण जनरली कधी कधी काय होतं, 10, 20, 30 इथं काय आली, नल व्हॅल्यू आली, मिसिंग व्हॅल्यू आली, राईट. अगेन ब्लड प्रेशरला व्हॅल्यू आल्या, समजा 100 दिलेला आहे, 120 दिलेला आहे, इथं काय आलं, 0 आलं, राईट. इथं क्वेश्चन मार्क आलं. तर ह्या व्हॅल्यू सोबत आपल्याला डील करावं लागतं. 0 ब्लड प्रेशर पॉसिबल नाहीये, क्वेश्चन मार्क पॉसिबल नाही, कोलेस्टेरॉलचे व्हॅल्यू, या सगळ्या याच्यावरती की मिसिंग डेटा कॅन अफेक्ट दी मॉडेल परफॉर्मन्स. जर आपण अशा डेटावरती मॉडेलला ट्रेन केलं की इथं मिसिंग व्हॅल्यू आहे, की एजला मिसिंग व्हॅल्यू असताना पण तुम्ही आउटपुट घेताय काहीतरी यस ऑर नो, तर असं चालत नाही. बिफोर बिल्डिंग अ मॉडेल एव्हरीथिंग शुड बी क्लिअर, की इथं नॉट, सगळ्या व्हॅल्यूज काय पाहिजेत, नॉट नल पाहिजेत, म्हणजे याच्यामध्ये कुठलीही मिसिंग व्हॅल्यू नको आहे. अगेन जी रेंज आहे व्हॅल्यूजची, समजा ब्लड प्रेशरची आपल्याला ठरलेली रेंज 80 to 120 या रेंजमध्ये व्हॅल्यूज पाहिजे, हे सगळ्या गोष्टी आपण चेक करतो आधी, राईट. सो हँडलिंग द मिसिंग व्हॅल्यूज इज अ मेजर टास्क इन एव्हरी मॉडेल like building process. So these values can be handled by removing the rows or columns or filling them using a mean median mode. तर मीन मीडियन मोड हे थोडं फार तरी माहिती तुम्हाला, काय द्या, स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स आहेत किंवा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेन्सी असं म्हणू शकतो आपण याला, राईट. जो म्हणजे युनिव्हर्सल वर्ड आहे याच्यासाठी, मीन, मीडियन मोड, व्हेरियन्स आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन, काय म्हणतात त्याला, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेन्सी, जे की स्टॅटिस्टिक्स मध्ये यूज होतात. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेन्सी, समजा एखादी व्हॅल्यू मला फील करायची, की फॉर एक्झाम्पल आताच्या केसमध्येच एज मध्ये 4 व्हॅल्यूज आहेत, पण 10, 20, 30 इथं काय व्हॅल्यू येणार, तर हे आपण डिसाईड करू शकतो. मग कंटिन्युअस व्हॅल्यू असेल तर जनरली आपण मीन जातो, जर समजा कॅटेगरिकल नेचर आहे तर मीडियन किंवा मोड यूज करा असं सजेस्ट केलं जातं. सो वी नीड टू फील इट. हे जे इथं असं मेन्शन केलेलं आहे, रिमुव्हिंग रोज अँड कॉलम्स, तर हे जनरली म्हणजे प्रेफरेबल नाही. प्रेफरेबल काय, की ते व्हॅल्यू फील करणं. डेटा आपण कमी करत नाही, की फॉर एक्झाम्पल मला 1000 रोज दिलेले आहेत, 1000 रोज अँड 5 कॉलम्स आहेत, तर ड्रॉपिंग हा लास्टचा ऑप्शन आहे, की ती रो किंवा तो कॉलम ड्रॉप करणं हा सगळ्यात लास्टचा ऑप्शन आहे, राईट. हे झाल्यानंतर आपल्याला जो डेटा आहे तो सगळा डेटा कशामध्ये पाहिजे रे, एव्हरीथिंग शुड बी इन अ न्यूमरिकल फॉर्मॅट. ज्यावेळेस मशीन लर्निंगचं मॉडेल मला बिल्ड करायचं आहे त्यावेळेस सगळा डेटा कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे, न्यूमरिकल फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे. पण आता समजा इथं एज दिलेलं आहे, एज सोबत जेंडरचा पण कॉलम होता, जेंडरच्या कॉलम मध्ये व्हॅल्यूज असे येतील ना, मेल फिमेल, मेल मेल फिमेल, तर मग आता हे अंडरस्टँड नाही होत मॉडेलला, याला काय करावं लागतं, आपल्याला एनकोड करावं लागतं. सो मशीन लर्निंग मॉडेल वर्क विथ न्यूमरिकल डेटा. सो कॅटेगरिकल व्हॅल्यूज, फॉर एक्झाम्पल यस नो असेल किंवा मेल फिमेल असेल, मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू दी नंबर्स युझिंग अ टेक्निक्स लेबल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग. या डिफरंट टेक्निक्स आहेत. समजा इथं लेबल एनकोडिंग यूज केलं तर मेल 1 होईल, फिमेल 0 होईल. असंच का होईल, की अल्फाबेटिकली ते अरेंज करतो. समजा फिमेल अल्फा एफ आधी येतो तर मग तो 0 ने अरेंज होईल, मेल नंतर येतो तर मग त्याला काय रिप्लेस होईल, 1 रिप्लेस होईल. समजा इथं असं आहे की 3 कॅटेगरीज आहेत, की ग्रेड दिलेले आहेत तुम्हाला, गुड, बेटर, बेस्ट, अशा 3 कॅटेगरी तुमच्या कॉलमला. तर मग त्याच्यामध्ये गुडला 0 जाईल, राईट, बेसला 1 येईल, बेटरला 2 येईल. अल्फाबेटिकली तो अरेंज करतो. लेबल एन्कोडिंग मध्ये, वन हॉट एन्कोडिंग मध्ये याचे कॉलम्स फॉर्म करतो. म्हणजे जर 3 व्हॅल्यूज असतील तर 3 कॉलम तयार होतील परत, गुड, बेस्ट आणि बेटर. गुड, बेस्ट आणि बेटर जो प्रेझेंट असेल, की समजा फर्स्ट रो मध्ये गुड प्रेझेंट आहे, हा 1 येईल, बाकीचे 0 होतात. दुसऱ्या रो मध्ये सपोज बेस्ट प्रेझेंट आहे तर हा 1, बाकीचे 0. तर अशा पद्धतीने सेकंड डेटा फ्रेम क्रिएट करतो अजून एक, बाय युझिंग अ वन हॉट एन्कोडिंग. आता हा खूप डीप पार्ट आहे तसा, राईट. आय एम जस्ट गिव्हिंग दी ओव्हरव्ह्यू फॉर यू. देन वी नीड टू लाईक नॉर्मलाइज और स्केल द डेटा. स्केलिंगच्या 2 टेक्निक्स यूज करतो आपण जनरली, मीन मॅक्स स्केलिंग आणि स्टँडर्ड स्केलिंग, अशा 2 टाइप्स आहेत. की मॉडेलचा परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह करण्यासाठी जर खूप जास्त डेटा आपल्याकडे असेल, डेटा सेट मध्ये ज्या व्हॅल्यूज आलेल्या आहेत त्यांची जर न्यूमरिकल व्हॅल्यू खूप जास्त असेल तर वी आर गोइंग फॉर दी स्केलिंग. तर मग नॉर्मलाइज करणं किंवा स्केल करणं ह्या प्रोसेसेस पण आपण करतो. सो डेटा कलेक्शन अँड डेटा प्रिपरेशन, दीज आर दी सम ऑफ दी थिंग्स दॅट वी आर फॉलोविंग. नंतर काय, की फीचर सिलेक्शन. आता हे थोडीफार आयडिया तुम्हाला आलेली. फीचर एक्सट्रॅक्शन पण आपण बघितलंय काल, आपण फीचर सिलेक्शन पण बघितलंय, की आपल्या
आउटपुटसाठी आउटपुट काय तुमचं आउटपुट इज हर्ट डिसीज ऑर नॉट बरोबर आउटपुट काय हर्ट डिसीज ऑर नॉट तर मग याच्यासाठी जे इम्पॉर्टंट आहे ते फीचर्स आयडेंटिफाय करा एज इम्पॉर्टंट आहे कोलेस्टेरॉल इम्पॉर्टंट आहे ब्लड प्रेशर इम्पॉर्टंट आहे हार्ट रेट इम्पॉर्टंट आहे राईट समजा एज जर तेवढं वर्क होत नाही एज वरती नाही डिपेंडन्सी जास्त तर आपण हे 3 फीचर सोबत कन्सिडर केले किंवा इथं आता पेशंटचं नेम पण आलं होतं सपोज पेशंटचं नेम जरी असेल तर ऑब्व्हियसली आपण काय करू शकतो रिमूव्ह करू शकतो हे डिसाईड करण्यासाठी फीचर इम्पॉर्टंट डिसाईड करण्यासाठी कोरिलेशन अनालिसिस यूज करू शकता की त्या फीचरचा आउटपुट वरती किती इम्पॅक्ट होतो त्याच्यासाठी कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आहे -1 to +1 ज्याची व्हॅल्यू आहे अशी व्हॅल्यू की जी बिलो -0.75 आहे आणि अबोव +0.75 आहे अशा व्हॅल्यूज आपण सिलेक्ट करतो दॅट इज अ कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन हीट मॅप ड्रॉ करू शकतो आपण राईट सो दिस सम ऑफ द थिंग्स वी हॅव कवर्ड ऑलरेडी ओके सो वी कॅन गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ फीचर सिलेक्शन ऑफ फीचर केल्यानंतर काय घ्यायचंय ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डेटा काय करायचंय आपल्याला सेपरेट करायचंय की फॉर एक्झाम्पल 1000 रेकॉर्ड्स दिलेले आहेत तुम्हाला 1000 रोज आणि 5 कॉलम्स आहेत 1000 रोज आणि 5 कॉलम्स आहेत तर 1000 रोज मध्ये सेम टाईपचा डेटा असेल राईट आणि या 5 कॉलम्स मध्ये समजा एज दिलेलं आहे ब्लड प्रेशर दिलेलं आहे हार्ट रेट दिलेला आहे नंतर कोलेस्टेरॉल दिलेलं आहे ओके आणि जेंडर दिलेलं आहे असे हे 5 कॉलम आहेत किंवा 6 कॉलम म्हणू शकतो आपण आता जेंडर आणि मग हार्ट डिसीज ऑर नॉट हे तुमचं आउटपुट आहे ओके सो कॉमन जो रेशिओ आहे की काही डेटा ट्रेनिंगसाठी म्हणजे लर्निंगसाठी यूज होईल काही डेटा टेस्टिंगसाठी यूज होईल तर त्याचा जो कॉमन रेशिओ लर्निंगसाठी 80% आणि त्याला टेस्ट करण्यासाठी 20% असं यूज केलं जातं जर आपण प्रोव्हाइड केलं नाही तर डिफॉल्ट जे मॉडेल यूज करतं डिफॉल्ट इज 75-25 जर आपण नाही प्रोव्हाइड केलं काही व्हॅल्यू की मला स्प्लिटिंग किती क्रायटेरियानी करायचंय सो 75% विल बी यूज फॉर ट्रेनिंग 25% विल बी यूज फॉर टेस्टिंग ठीक आहे सो ट्रेनिंग डेटा इज यूज टू बिल्ड मॉडेल टेस्टिंग डेटा इज यूज टू इव्हॅल्युएट अ मॉडेल ट्रेनिंग वरती मॉडेल बिल्ड होईल आपल्याला लर्न करेल प्रॉपर आणि ते जे काही लर्न करेल जे मॉडेल बिल्ड होईल त्याला इव्हॅल्युएट करण्यासाठी समजा अॅक्युरसी फाइंड आउट करायची मला अॅक्युरसी मेजर यूज करून अॅक्युरेट्रिक यूज करून जर त्याची अॅक्युरसी टेस्ट करायची आहे तर मग आपण त्याचा मॉडेलचा परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट करणार तर डेटा सेट आहे आपल्याकडे 1000 रेकॉर्ड्स आहेत त्याच्यामध्ये ट्रेनिंगला सपोज 800 गेले 80-20 नी टेस्टिंगला 200 गेले ओके ट्रेनिंगची अॅक्युरसी सपोज 80% आली तर व्हॅलिडेशन मध्ये तो किती देतोय त्याची पण 80च्या अराउंड 81 82 78 79 अशी त्याच्या नियर अबाउट अॅक्युरसी यायला पाहिजे जर तसं होत नसेल की समजा कधी कधी असं होतं की ट्रेनिंगवर अॅक्युरसी तुमची 80% आली आणि त्या मॉडेलला व्हॅलिडेट केल्यानंतर टेस्ट केल्यानंतर अॅक्युरसी देतोय तो 50% सो दॅट इज नॉट करेक्ट दॅट इज अ इश्यू ऑफ ओव्हर फिटिंग की मॉडेल ट्रेन तर होतंय व्यवस्थित लर्न प्रॉपर करतंय पण अॅक्युरसी तो प्रॉपर देत नाही ओके ही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड झाली क्लासिफिकेशनचे जे अल्गोरिदम आहे ठीक आहे डेटा आपण स्प्लिट केला नाउ वी आर हॅव्हिंग एक्स इनपुट ॲज अ एक्स ठीक आहे एज कोलेस्टेरॉल जेंडर ब्लड प्रेशर हार्ट रेट हे तुमचं इनपुट आहेत वाय हे तुमचं हार्ट डिसीज ऑर नॉट हार्ट डिसीज आहे की नाही हे तुमचं आउटपुट आहे मग याच्यासाठी आपण डिसाईड करतो की क्लासिफिकेशनचे अल्गोरिदम्स जे आहेत ते कोणते यूज करायचे नंबर ऑफ अल्गोरिदम्स यू आर हॅव्हिंग समजा लॉजिस्टिक रिग्रेशन आहे माझ्याकडे के नियरेस्ट नेबर KNN क्लासिफायर आहे डिसिजन ट्री आहे रॅन्डम फॉरेस्ट आहे सपोर्ट वेक्टर मशीन आहे एक्झिबूस्ट आहे ॲडाबूस्ट आहे असे नंबर ऑफ अल्गोरिदम्स आहेत हे नंबर ऑफ अल्गोरिदम्स यूज करून आपण डिसाईड करू शकतो की अॅक्युरसी ज्याला जास्त येईल ज्याच्यामध्ये आपली अॅक्युरसी हायेस्ट येईल त्या मॉडेल सोबत आपण डिप्लॉयमेंटला जातो शेवटी ठीक आहे आता आपण याच्यामध्ये करताना लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज केलेलं आहे की टाइप्स ऑफ अ प्रॉब्लेम बायनरी जर असेल तर 0-1 मल्टी क्लास असेल तर 2 पेक्षा जास्त कॅटेगरीज असतात मल्टी लेबल अशी एक कॅटेगरी की आपल्याला लेबल्स प्रोव्हाइड केले त्यातलं कुठलं तरी एक राहील सो वी आर नॉट गोइंग विथ अ लेबल एज ऑफ नाउ जस्ट फोकस ऑन बायनरी अँड मल्टी क्लास इव्हॅल्युएशनचे जे मेट्रिक्स आहे त्याच्यासाठी इव्हॅल्युएशन म्हणजे अॅक्युरसी चेक करण्यासाठी अॅक्युरसी यूज होतं प्रिसिजन रिकॉल दीज आर F1 स्कोर कन्फ्युजन मॅट्रिक्स हे सगळे काय आहेत काही मेट्रिक्स आहेत की ज्यांनी तुम्ही त्याचा मॉडेलचा काय चेक करू शकता परफॉर्मन्स चेक करू शकता काय चेक करतो आपण की मॉडेल आपलं कसं परफॉर्म करतंय दॅट वी कॅन चेक विथ द हेल्प ऑफ इव्हॅल्युएशन मेट्रिक
तर क्लासिफिकेशनचे हे मेट्रिक्स फिक्स आहेत. ॲक्युरसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर आणि कन्फ्युजन मॅट्रिक. या सगळ्याचे मिळून कन्फ्युजन मॅट्रिक्स तयार होतं. ऍक्च्युली ट्रू निगेटिव्ह, ट्रू पॉझिटिव्ह अशा व्हॅल्यूज आहेत. तर ते मी समजून सांगतो नेक्स्ट स्लाइडमध्ये तुम्हाला. नेक्स्ट इज अ लेझी व्हर्सेस ईगर, की काही अल्गोरिदम्स म्हणजे डेटा स्टोअर करतात आणि जेव्हा रिक्वायरमेंट येईल त्याच वेळेला ते यूज करतात, की स्टोअर द डेटा अँड कम्प्युटर लेटर. तर अशा टाईपचा अल्गोरिदम आहे के नियरेस्ट नेबर. इतकं डीप जाण्याची गरज नाही आता, पण मग काही मॉडेल लगेच बिल्ड करून घेतात, म्हणजे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसिजन ट्री, की हे मॉडेल बिल्ड होतं आणि लगेच प्रिडिक्ट देतं, फास्ट प्रिडिक्शन देतं. सो दिस इज लाईक लेझी व्हर्सेस ईगर. मॉडेल जे ट्रेन होतं, तर ट्रेन होतं आणि कसं ट्रेन होतं बघा, की ट्रेन दी अल्गोरिदम युजिंग अ ट्रेनिंग डेटा. आपल्याकडे डेटा आहे ट्रेनिंगसाठी. आता 800 रेकॉर्ड तुम्ही यूज केले, बरोबर ना. मग त्याच्यामध्ये एक्स ट्रेन आणि वाय ट्रेन हा 800 झाला, राईट. एक्स ट्रेन आणि वाय ट्रेन, एक्स टेस्ट आणि वाय टेस्ट, एक्स टेस्ट आणि वाय टेस्ट हा डेटा किती झाला, 200 झाला, राईट. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. मग जो लर्निंगचा जो डेटा आहे, दिस इज युअर लर्निंग डेटा, राईट. हा तुम्ही मॉडेलला ट्रेनिंगसाठी देणार आहे 800चा डेटा. तो मॉडेलवरती फिट करायचा आहे. काय करायचं आहे, फिट करायचं आहे टू ट्रेन दी मॉडेल. अँड मॉडेल लर्न्स दी पॅटर्न अँड रिलेशनशिप फ्रॉम दी डेटा. मॉडेल काय करतो त्याच्यापासून, की या इनपुटला आउटपुट काय आहे हे तो शिकून घेतो आधी, आणि नंतर फ्युचरमध्ये मग त्याला आपल्याला आउटपुट देतो. ठीक आहे. मग हा डेटा आहे आपल्याकडे, या इनपुटसाठी असं टार्गेट आहे 0101 अशा व्हॅल्यूज आहेत, आणि मग ट्रेंड मॉडेल आपल्याकडे आहे. देन वी कॅन गो फॉर दी प्रिडिक्शन. मॉडेल नावाने याला आपलं सेव्ह केलंय मॉडेल डॉट प्रिडिक्ट. ठीक आहे, मी मॉडेलमध्ये याला सेव्ह केलंय मॉडेल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट असं मी दिलं, की तुम्हाला मग वाय प्रिडिक्शन करून देतो. वाय प्रिडिक्शन करून देतो. काय येणार, समजा 200 व्हॅल्यूसाठी 010101 अशा व्हॅल्यूज येणार. किती व्हॅल्यूज दिल्या, 200 व्हॅल्यू दिली. कशासोबत कम्पेअर करेल मी, तर वाय टेस्टचे ऍक्च्युअली 200 व्हॅल्यूज अवेलेबल आहे. वाय टेस्ट म्हणजे ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज अवेलेबल, की ऑलरेडी आहेत ना माहित आपल्याला, की याच्यासाठी आउटपुट काय, आणि मॉडेलने काहीतरी प्रिडिक्ट करून दिलं मला. सो दीज आर दी प्रिडिक्शन्स. मग हे ऍक्च्युअल आणि प्रिडिक्शन व्हॅल्यूज मध्ये काय होतं, कम्पॅरिझन होतं, की समजा हे असं होतं, सॉरी 010 अशा व्हॅल्यूज आहेत, आणि मॉडेलने प्रिडिक्ट काय केलंय, मॉडेलनी काय प्रिडिक्ट केलंय हे आपण चेक करतो. जर करेक्ट प्रिडिक्शन असेल तर ते ॲक्युरेट झालं. मग काही व्हॅल्यूज करेक्टली प्रिडिक्ट होतात, काही व्हॅल्यूज इनकरेक्टली प्रिडिक्ट होतात. त्याच्यावरती काय ठरते, त्याची ॲक्युरसी ठरते. पण त्याच्यासाठी जे मेट्रिक्स आहेत ते कसे आहेत बघा, की मॉडेलचे इव्हॅल्युएशनचे जे मेट्रिक आहेत त्याच्यामध्ये ॲक्युरसी यूज होते, प्रिसिजन यूज होते, रिकॉल यूज होते, आणि F1 स्कोर यूज होते. तर आपल्याला जे फोकस करायचे ते कशावरती करायचंय, ॲक्युरसीवरती करायचंय. इथे कन्फ्युजन मॅट्रिक्स दिलाय, पण आता आपण हा नाही बघणार. तर नेक्स्ट स्लाइड वरती जो दिलेला आहे तो ऑब्झर्व करा, कारण हा पण चालतो असं काही नाही, हा पण यूज होतो. बट जे मॉडेल क्रिएट करतो तो या टाईपचा आहे. तर मग हे समजून सांगतो मी तुम्हाला आता, की फॉर एक्झाम्पल डेटा असं दिलेला आपल्याला, समजून घ्या हे व्यवस्थित. काय म्हटलंय मी, की एक ऍक्च्युअल व्हॅल्यू आहे आणि एक प्रिडिक्टेड व्हॅल्यू आहे. समजा माझ्याकडे 10 डेटा पॉइंट्स आहेत. किती आहेत, हाऊ मेनी रेकॉर्ड्स वी आर हॅव्हिंग 10 रेकॉर्ड्स. ठीक आहे, 6, 7, 8, 9, 10 या फॉर्मॅटमध्ये हा डेटा सेट कसा फिट होईल हे आपल्याला आता बघायचं आहे. ठीक आहे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10. ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज जे आहेत ते असे आहेत, की डायबेटिक, नॉन डायबेटिक, डायबेटिक, नॉन डायबेटिक, नॉन डायबेटिक, नॉन डायबेटिक, डायबेटिक, नॉन डायबेटिक, डायबेटिक, नॉन डायबेटिक, रॅन्डम व्हॅल्यूज घेतले मी. ठीक आहे. आपण मॉडेल बिल्ड केल्यानंतर मॉडेलने जे प्रिडिक्शन दिलेत, मॉडेलने प्रिडिक्शन सपोज मला असे दिले, की डायबेटिकला डायबेटिक प्रिडिक्ट केलं फर्स्ट रेकॉर्डसाठी, सेकंड रेकॉर्डसाठी पण सेम झालं, इथं अपोजिट झालं सपोज असं. ठीक आहे, अगेन दिस इज अपोजिट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. सपोज हे नॉन डायबेटिक होतं पण डायबेटिक प्रिडिक्ट झालं 1, सॉरी हे समजून घ्या व्यवस्थित, 1 आणि 0. तर आता काही व्हॅल्यूज करेक्टली प्रिडिक्ट झाल्यात, काही व्हॅल्यूज इनकरेक्टली प्रिडिक्ट झाल्या. तर आता इकडे जे हे व्हर्टिकल जे दाखवलंय ह्या व्हॅल्यू काय आहेत, ऍक्च्युअल आहेत. म्हणजे इकडे जे फर्स्ट जे आहे ना, जे अवेलेबल व्हॅल्यूज आहेत ते ऍक्च्युअल, आणि मॉडेलने प्रिडिक्ट केलेल्या व्हॅल्यू ह्या साईडला आहे. ठीक आहे, 2 क्लासेस आहे तुमच्याकडे, 0 आणि 1, डायबेटिक आणि नॉन डायबेटिक. सिमिलरली प्रिडिक्शनला पण 2 क्लासेस असतील. तर कन्फ्युजन मॅट्रिक्स म्हणजे काय, 2x2 चा एक मॅट्रिक्स आहे तुमच्याकडे, 2x2 चा एक मॅट्रिक्स आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय मिळतात, करेक्टली क्लासिफाईड काय व्हॅल्यूज मिळतात,
काय रिप्रेझेंट करतो हा? करेक्टली क्लासिफाईड आणि इनकरेक्टली क्लासिफाईड अशा दोन व्हॅल्यूज देतो हा. करेक्टली क्लासिफाईड आणि इनकरेक्टली क्लासिफाईड. बघा, जर ऍक्च्युअल व्हॅल्यू 0 होती, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू काय आहे? 0 आहे, प्रिडिक्टेड व्हॅल्यू पण काय आहे? 0 आहे, तर हे प्रिडिक्शन ट्रू झालं का फॉल्स झालं? ऍक्च्युअल व्हॅल्यू इज अ 0, प्रिडिक्टेड व्हॅल्यू इज ऑल्सो 0. जे होतं तेच मिळालंय, म्हणजे हे प्रिडिक्शन कसं आहे? ट्रू आहे. सो इट्स अ ट्रू, राईट? काय म्हणणार याला? ट्रू म्हणणार, राईट? जे प्रिडिक्शन झालंय ते काय झालंय? निगेटिव्ह झालं, 0. बरोबर ना? नॉन डायबेटिक. 0 म्हणजे नॉन डायबेटिक. तर मग ट्रू निगेटिव्ह आला. पहिल्या ब्लॉकमध्ये काय आलं? ट्रू निगेटिव्ह आलं. का ट्रू निगेटिव्ह आलं? की ऍक्च्युअल व्हॅल्यू 0 होती, मॉडेलने प्रिडिक्ट पण काय केली? 0च केली. प्रिडिक्शन 0 दिलं म्हणून n आला तिथं. प्रिडिक्शन 0 दिलं म्हणून n. 0 फॉर 0 काय आयडेंटिफाय करतोय? 0 दॅट मीन्स निगेटिव्ह रिझल्ट. 0 दॅट मीन्स निगेटिव्ह रिझल्ट. 1 दॅट मीन्स पॉझिटिव्ह रिझल्ट. करेक्ट प्रिडिक्शन म्हणजे ट्रू, इनकरेक्ट प्रिडिक्शन म्हणजे फॉल्स. ऍक्च्युअल व्हॅल्यू 0 होती, मॉडेलने प्रिडिक्ट पण 0 केली, दॅट इज अ ट्रू निगेटिव्ह. ऍक्च्युअल व्हॅल्यू 1 आहे, मॉडेलने प्रिडिक्ट पण काय केली? 1च केली, सो दॅट इज अ करेक्ट प्रिडिक्शन. ट्रू पॉझिटिव्ह. वाय पॉझिटिव्ह? बिकॉज आउटपुट इज अ 1. सिमिलरली असे काही रेकॉर्ड्स आहेत की ज्यांची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू 0 आहे, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू काय आहे? 0 आहे, पण मॉडेल काय प्रिडिक्ट करतंय? 1 प्रिडिक्ट करतंय. सो 0 ला 1 झालं म्हणजे प्रिडिक्शन काय झालं? फॉल्स झालं. प्रिडिक्शन काय झालं? फॉल्स झालं. पण प्रिडिक्शन काय आहे? 1 पॉझिटिव्ह, म्हणून हे काय आलं? फॉल्स पॉझिटिव्ह आलं. तर हा कन्फ्युजन मॅट्रिक्स आहे असा. सिमिलरली हेअर ऑल्सो ऍक्च्युअल व्हॅल्यू 1 आहे, मॉडेल प्रिडिक्ट काय करतंय? 0 प्रिडिक्ट करतंय, दॅट्स वाय इट्स अ फॉल्स प्रिडिक्शन, आणि 0 आहे म्हणून निगेटिव्ह आलं. ओके, हे लक्षात आलंय तुमच्या बॉक्स? हा जो मॅट्रिक्स आहे हा लक्षात आलाय तुमच्या? जे आहे ते मिळालं तर ट्रू, जे आहे त्याच्या अपोजिट मिळालं तर फॉल्स. आणि आउटपुट काय दिलंय? प्रिडिक्शन इज युअर आउटपुट. आउटपुट काय दिलंय? जर आउटपुट 0 आलं तर निगेटिव्ह, जर आउटपुट 1 आलं तर पॉझिटिव्ह. दॅट्स ऑल. कळालं इथपर्यंत? येस. मग त्याचे जे मेट्रिक्स आहेत, प्रिसिजन. प्रिसिजन म्हणजे काय? की ट्रू पॉझिटिव्ह. हा फॉर्म्युला आहे. आता या फॉर्म्युल्याच्या डेप्थ मध्ये जाणार आपण. ट्रू पॉझिटिव्ह आपण ट्रू पॉझिटिव्ह प्लस फॉल्स पॉझिटिव्ह या 3 व्हॅल्यूज कन्सिडर करतो हा, की प्रिडिक्शन पॉझिटिव्हली जे प्रिडिक्ट करायचंय, पॉझिटिव्हली प्रिडिक्ट करण्याची जी कॅपॅसिटी दॅट इज गिव्हन विथ द प्रिसिजन. सगळ्या व्हॅल्यूज कशाच्या आहेत? प्रिडिक्शनच्या आहेत. बघा याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह क्लास प्रिडिक्ट करण्याची जी ॲबिलिटी आहे दॅट इज गिव्हन बाय प्रिसिजन. आणि ऍक्च्युअल पॉझिटिव्ह क्लास, ऍक्च्युअल पॉझिटिव्ह क्लास जर कन्सिडर केला, ऍक्च्युअल पॉझिटिव्ह क्लास याच्यामध्ये कोणत्या व्हॅल्यू आल्या बघा? टीपी, टीपीएफएन, टीपी, टीपीएफएन. ऍक्च्युअल पॉझिटिव्ह क्लास जर तुम्ही कन्सिडर केला तर मग तो कशामध्ये येतो? रिकॉल मध्ये येतो. आता इथं जे आपण एक्झाम्पल घेतलंय हे जर इथं पुट करायला गेलो आपण तर ट्रू निगेटिव्ह व्हॅल्यूज किती येतं बघा? ट्रू निगेटिव्ह की 0 ला 0, दिस इज ट्रू निगेटिव्ह. अगेन 0 ॲज अ 0 ट्रू निगेटिव्ह, 0 ॲज अ 0 ट्रू निगेटिव्ह. किती व्हॅल्यूज आल्या ह्या? ट्रू निगेटिव्ह मध्ये 3 व्हॅल्यू आल्या आउट ऑफ 10. ट्रू पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज किती? 1 ॲज अ 1, इनपुट पण 1 आहे आणि प्रिडिक्शन पण काय दिलंय? 1च दिलं. सो अगेन दीज आर दी 3 व्हॅल्यूज. ट्रू पॉझिटिव्ह मध्ये पण किती व्हॅल्यूज आहेत? 3 व्हॅल्यूज आहेत. फॉल्स पॉझिटिव्ह की ऍक्च्युअल व्हॅल्यू इज अ 0, प्रिडिक्शन इज अ 1, अशा व्हॅल्यूज किती आहेत? 0, 1 व्हॅल्यूज किती आहेत? 1, 2, राईट? 1, 2, 3. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1 व्हॅल्यूज किती आहेत? 3 आल्या. ऍक्च्युअली द 0, 0, 1, 0, 1, 3, राईट? मग इथं किती राहिले? फॉल्स पॉझिटिव्हला 1 राहील, बरोबर? मग प्रिसिजन जर आपण इथं प्रिसिजन जर कॅल्क्युलेट केला तर प्रिसिजन किती येईल याच्यासाठी? म्हणजे ऍक्च्युअल प्रॉब्लेमला पण वर्कआउट करू शकतो तुम्ही फॉर्म्युलाने. फॉर्म्युल्यामध्ये ऍक्च्युअली ज्यावेळेस प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो आपण त्यावेळेस गरज नाही पडत, बट यू नीड टू अंडरस्टँड दिस. टीपी काय इथं? 3/3 प्लस व्हॉट इज अ एफपी? 3. सो 3/3 दॅट इज अ 0.5. 3/6 0.5 इज अ प्रिसिजन ओव्हर हिअर. की प्रिडिक्टेड क्लास पॉझिटिव्ह असण्याची जी काही टेंडन्सी ती किती? 50% आहे. तसंच 3/, टीपी इज अ 3 प्लस एफएन इज अ 1, म्हणजे हे 3/4 झालं, 0.75. रिकॉल किती आला? ऍक्च्युअल पॉझिटिव्ह क्लास ऍज अ 1 प्रिडिक्ट करण्याची जी कॅपॅसिटी ती 75% आहे. मग ऍक्युरसी जी कॅल्क्युलेट होती, ऍक्युरसी कशी कॅल्क्युलेट होती बघा याची? की करेक्ट प्रिडिक्शन, करेक्ट निगेटिव्ह प्रिडिक्शन प्लस करेक्ट पॉझिटिव्ह प्रिडिक्शन, टीएन प्लस टीपी
आणि टोटल डेटा किती आहे 10 आहे. TN TP FP FN. सो TN प्लस TP किती आहे 3/3 प्लस 3 डिवाइड बाय 10. 6/10 इज इक्वल टू 60%. किती आलाय 60% आलाय. समजतंय का रे? म्हणजे अॅक्युरसी कशी आली की ट्रू निगेटिव्ह प्लस ट्रू पॉझिटिव्ह एवढे दोनच करेक्ट प्रिडिक्शन आहे ना. ट्रू निगेटिव्ह आणि ट्रू पॉझिटिव्ह करेक्ट प्रिडिक्शन आहे. या दोन व्हॅल्यूज काय आहेत एरर आहेत. FP आणि FN काय आहेत एरर आहेत. तर क्लासिफिकेशन मॉडेलला हे असं वर्क होतं. कन्फ्युजन मॅट्रिक्सच यूज होतो क्लासिफिकेशन मॉडेलला बायनरीसाठी तरी, आणि मल्टी क्लाससाठी पण कन्फ्युजन यूज होतं, पण त्याचं नेचर वेगळं येतं. ओके, हे लक्षात आलंय? हे परत एकदा रिपीट करा पाहिजे तर, पण दिस इज इम्पॉर्टंट गाईज. म्हणजे ज्यावेळेस आपण मॉडेल बिल्ड करू त्यावेळेस मी डायरेक्टली कॉल करणार आहे की सायकिटलर्न डॉट मॅट्रिक्स इम्पोर्ट प्रिसिजन रिकॉल क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कन्फ्युजन मॅट्रिक्स डायरेक्टली आपण कॉल करणार आहे. पण तो ऍक्च्युअली बॅकएंडला वर्क कसं करतो तर असं करतो. ठीक आहे, याच्या पुढचे जर परफॉर्मन्स इम्प्रूव्हच करायचा असेल तर मग आपण पुढचे टेक्निक्स यूज करू शकतो. हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग की वेगवेगळे पॅरामीटर्स चेंज करून बघा. क्रॉस व्हॅलिडेशन मेथड यूज करा, फीचर इंजिनिअरिंग यूज करा, इनसिम्बल टेक्निक्स यूज करा. इनसिम्बल म्हणजे याच्यामध्ये परत दोन येतात, एक बॅगिंग येते आणि एक बूस्टिंग येते. की तुम्हाला जर मॉडेलचा परफॉर्मन्स पॅरलली इम्प्रूव्ह करायचा आहे तर मग तुम्ही रॅन्डम फॉरेस्ट यूज करू शकता. बॅगिंगची मेथड आहे. बूस्टिंग मध्ये ॲडा बूस्ट, एक्झी बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट, म्हणजे एकानंतर दुसऱ्या मॉडेलचा मॉडेल 1चा परफॉर्मन्स जर 80% येत असेल तर सेकंड मॉडेलचा परफॉर्मन्स 82 झाला पाहिजे. असं जर सिक्वेन्शियली वर्क करत असेल आपण तर ती बूस्टिंगची टेक्निक आहे. असे डिफरंट टेक्निक्स आहे मॉडेलचा परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह करण्यासाठी. ओके, ऍट द लास्ट वी कॅन गो फॉर द कन्क्लुजन. म्हणजे आतापर्यंत जे काही आपण डिस्कशन केलंय ते असं की क्लासिफिकेशन मॉडेल प्रिडिक्ट कॅटेगरिकल आउटपुट, बरोबर ना? क्लासिफिकेशनचं जे मॉडेल आहे तुमचं ते काय प्रिडिक्ट करतं रे? फक्त कॅटेगरिकल आउटकम प्रिडिक्ट करतं. अँड प्रॉपर डेटा प्रिपरेशन इम्प्रूव्ह दी ॲक्युरसी. जेवढा डेटा आपण प्रॉपर प्रिपेअर करू तेवढी ॲक्युरसी काय होईल इन्क्रीज होईल. इव्हॅल्युएशन मेट्रिक्स लाईक प्रिसिजन, रिकॉल, ॲक्युरसी स्कोर हेल्प टू मेजर दी परफॉर्मन्स अँड मॉडेल इम्प्रूव्हमेंट लीड्स फॉर दी बेटर प्रिडिक्शन. जेवढं मॉडेल आपण इम्प्रूव्ह करणार जेवढी मॉडेलची ॲक्युरसी आपली हायेस्ट असणार, जेवढी ॲक्युरसी हाय तेवढे प्रिडिक्शन्स बेटर राहतील. जेवढे ॲक्युरसी हाय तेवढे प्रिडिक्शन्स काय राहतील बेटर राहतील. सो दिस इज ऑल अबाउट लाईक थेरिटिकल पार्ट फॉर दी क्लासिफिकेशन बेस्ड मशीन लर्निंग. जे आपण आता बघितलं हा मशीन लर्निंगचा पार्ट होता. मशीन लर्निंग त्याच्यामध्ये सुपरवाइज्ड, ठीक आहे, मशीन लर्निंग सुपरवाइज्ड. सुपरवाइज्ड मध्ये काय असतं रे? टार्गेट ऑलवेज काय असतं तुम्हाला नोन असतं, काय प्रिडिक्ट करायचंय. पेशंट डायबेटिक, नॉन डायबेटिक, हॅव्हिंग हर्ट डिसीज, नॉट. याच्यामध्ये दोन टाइप्स पडतात परत. तुमचं जर आउटपुट कंटिन्युअस असेल तर रिग्रेशन म्हणतात त्याला. आउटपुट जर तुमचं कॅटेगरिकल असेल तर त्याला काय म्हणतात? क्लासिफिकेशन म्हणतात. ओके, कंटिन्युअस आउटपुट. आणि म्हणजे जर तुम्ही कारची प्राइस प्रिडिक्ट करताय किंवा फ्लॅट प्राइस प्रिडिक्ट करताय, पुढचं प्रॅक्टिकल आहे आपलं हाऊस प्राइस प्रिडिक्शन, ते रिग्रेशनच्या अंडर येईल. आणि जर आपलं आउटपुट कॅटेगरिकल आहे, डिसकंटिन्युअस आहे, तर ते कशामध्ये येईल रे? क्लासिफिकेशनच्या प्रॉब्लेम मध्ये येईल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लाईक थेरिटिकल पार्ट फॉर दिस. काही डाऊट असेल तर विचारा, अदरवाइज वी विल गो फॉर द इम्प्लिमेंटेशन. इज इट ओके टिल नाउ? येस एव्हरीवन? ओके, so for implementation in syllabus as well we have like mentioned go for the iris flower classification. तर आता तुम्हाला स्क्रीनवर जे दिसत आहेत ते आयरिस नावाचं एक फ्लावर आहे आणि त्याचं आपल्याला क्लासिफिकेशन करायचंय. काय करायचंय? क्लासिफिकेशन करायचंय. तर 3 कॅटेगरीज आहेत इथं. किती कॅटेगरीज आहेत? 3 कॅटेगरीज आहेत. आयरिस सेटोसा, व्हर्सिक्युलर आणि व्हर्जिनिका, अशा 3 कॅटेगरीमध्ये हे फ्लावर कॅटेगराइज होऊ शकतं. 3 याच्यामध्ये 3 क्लासेस. आता हे बायनरीचा प्रॉब्लेम नाही, हा प्रॉब्लेम कशाचा आहे? हा प्रॉब्लेम आहे तुमचा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशनचा प्रॉब्लेम आहे. 3 क्लासेस आले ना, 3 पैकी आउटपुट एक आलं पाहिजे कुठलं तरी. तर याला 2 पार्ट आहेत. या फ्लावरला काय आहेत? 2 पार्ट आहेत, सेपल आणि पेटल. काय पार्ट आहेत? 2 पार्ट असतात. एक असतं सेपल आणि दुसरं असतं पेटल. ठीक आहे, ऍक्च्युअली इमेज दिसताना अशी दिसते ती सेपल आणि पेटल. हा जो बाहेरचा पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड आहे ती सेपल, जो आतला पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड आहे ती पेटल. मग त्याची जी विड्थ आणि लेंथ आहे याच्यावरून डिसाइड होऊ शकतं की ते व्हर्सिक्युलर आहे, व्हर्जिनिका आहे की सेटोसा आहे.
ठीक आहे. मग याच्यासाठी इनपुट जे असणार आहे, इनपुट 4 राहतील तुमच्याकडे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ बाहेरच्या पार्टची, आणि सेम परत पेटल लेंथ, पेटल विड्थ. मग याच्यावरून ठरू शकतो, कारण प्रत्येकाची जी विड्थ आणि लेंथ आहे ती वेगवेगळी इथं बघू शकता तुम्ही. ओके. सो याच्या मागचं जे बॅकग्राऊंड आहे की आयरिस डेटा सेट कंटेन मेजरमेंट ऑफ 3 फ्लावर स्पेसिस, 3 फ्लावर स्पेसिसचे तुमच्याकडे मेजरमेंट आहेत इन सेंटीमीटर. ठीक आहे. म्हणजे मेजरमेंट दिले, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, आणि 3 कॅटेगरीज आहे, सेटोसा, व्हर्सिक्युलर, व्हर्जिनिका. इच फ्लावर इज डिस्क्राइब युजिंग द फीचर लाईक फीचर. इनपुट काय काय आहेत, व्हॉट आर द इनपुट, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ. ठीक आहे. द टास्क इज टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडेल दॅट लर्न फ्रॉम दी लेबल्ड डेटा, की या मेजरमेंट साठी त्याची कॅटेगरी अशी ऑलरेडी लेबल केलंय, आणि predict the correct species on iris flower based on the measurement. So problem statement or objective for this experiment would be, iris flower is used to create a classification model that predict the species of an iris flower using a feature such as sepal length, sepal width, petal length, petal width. या 4 फीचर्स वरून तुम्हाला त्याची स्पेसिस डिसाइड करायची. So this data set is one of the most popular example for understanding classification in machine learning. बेसिक क्लासिफिकेशनचं मशीन लर्निंग समजून घेण्यासाठी हा बेस्ट डेटा सेट आहे. ओके. सो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डू. इम्पॉर्टंट ज्या लायब्ररीज आहेत ह्या थोड्याफार फॅमिलियर झाल्यात तुम्हाला आता, राईट ना. आय होप हे विजिबल आहे तुम्हाला क्लिअरली. येस, स्क्रीन इज क्लिअरली विजिबल. यू कॅन सी दी लाईक लेटर्स, राईट. पांडास नंपाय हे कॉल करा. आता जो डेटा सेट आहे तो डेटा सेट या टाईपचा आहे, म्हणजे जी CSV फाईल आपण यूज करणार आहे, इट इज लाईक दिस. काय याच्यामध्ये 150 रेकॉर्ड्स आहेत टोटल. काय 150 रेकॉर्ड्स आहेत. आता इथं दिसताना तुम्हाला 6 कॉलम दिसत आहेत, राईट ना. आयडी इज देअर, सेपल लेंथ इज देअर, सेपल विड्थ इज देअर, पेटल लेंथ इज देअर, पेटल विड्थ. हे 4 इनपुट झाले. स्पेसिस हे तुमचं आउटपुट आहे. ठीक आहे. स्पेसिस युअर आउटपुट. आयडीची आपल्याला काही गरज पडणार नाही, आयडी आपण नंतर ड्रॉप करू. आयडी नावाचा कॉलम इथं आलेला आहे, पण आयडी वरती नाही डिपेंड की स्पेसिस काय असणार. स्पेसिस कशावरती डिपेंड असणार आहे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ. स्पेसिस मध्ये ज्या कॅटेगरीज आहेत, स्पेसिस मध्ये ज्या कॅटेगरीज आहेत त्या कोणत्या कोणत्या आहेत बघा. 3 कॅटेगरी याच्यामध्ये, आयरिस सेटोसा, आयरिस व्हर्सिक्युलर, आयरिस व्हर्जिनिका. म्हणजे या मेजरमेंट नुसार त्याची कॅटेगरी म्हणजे स्पेसिस चेंज व्हायला पाहिजे. जर मी समजा असं काही दिलं की सेपल लेंथ 4.6 आपण मॉडेल बिल्ड केलं, आणि त्यानंतर जर आपण इनपुट म्हणून जर मी असं देत असेल की सेपल लेंथ 4 पॉईंट समथिंग, सेपल विड्थ 3 पॉईंट समथिंग, पेटल लेंथ सपोज 1.5 आणि पेटल 0.25, सो इट शुड प्रिडिक्ट इट ॲज अ आयरिस सेटोसा. मला आउटपुट काय द्यायला पाहिजे, आयरिस सेटोसा द्यायला पाहिजे. पण तो आधी त्याला लर्न करणार, ट्रेन होणार त्याच्यावरती, नंतर आपल्याला ते प्रिडिक्शन देणार आहे. आय होप यूज केस लक्षात येते तुमच्या. येस, मी जे बोलतोय ते समजतंय एव्हरीवन. ओके, थँक्यू गाईज. नेक्स्ट, आता हा डेटा मला इथं लोड करायचा आहे. CSV फाईल ऑलरेडी मी तुमच्यासोबत शेअर म्हणजे केलेली आहे किंवा तुमच्यापर्यंत येईल, राईट. इथं काय करतो आपण, हे सेशन स्टोरेजला ती फाईल काय करायची, लोड करायची. मला कोणती, आपल्याकडे जी अवेलेबल फाईल आहे आयरिस फ्लावर डेटा सेट, ही फाईल इथं लोड करा. CSV फाईल, सोर्स फाईल. ओके. आणि त्याचा पाथ फक्त प्रोव्हाइड करायचा आहे. कशासाठी, इथून हा पाथ कॉपी करा. कॉपी पाथ कुठे द्यायचा आहे, DF इक्वल टू PD.read CSV, आणि इथं हा पाथ प्रोव्हाइड करायचा. ओके. कंटेंट मधून, सेशन स्टोरेज मधून इथं हा प्रोव्हाइड करा. सो दॅट विल बी कॉल्ड इट ॲज अ DF. जी आपली CSV फाईल आहे तिथे डेटा फ्रेम म्हणून कॉल होईल. आयडी ऑब्विसली आपण नंतर ड्रॉपच करणार आहे. सध्या कशावरती वर्क करायचं, सेपल लेंथ. थोडेफार व्हिज्युअलायझेशन ट्राय करू आपण याला आता, की डेटा एकदम क्लिअर आहे. म्हणजे इन्फॉर्मेशन जर चेक केली तुम्ही याची, तर त्याच्यामध्ये जसं वर्क करण्यासाठी म्हणजे क्लिनिंग करण्यासाठी काही नाही, फक्त मशीन लर्निंगचं मॉडेल कसं बिल्ड करू शकतो आपण याच्यामधून ते आपल्याला बघायचंय. सो DF.info जर केलं मी, तर क्लास काय याचा, पांडास डेटा फ्रेम आहे. ज्या रेंज इंडेक्स म्हणजे रोज जे आहेत, इंडेक्स म्हणजे रोज किती आहेत, 150 एंट्रीज आर देअर. इंडेक्स व्हॅल्यूज आर फ्रॉम 0 to 149 आणि टोटल 6 डेटा कॉलम्स आर देअर. प्रत्येक डेटा कॉलम मध्ये किती नल व्हॅल्यूज आहेत, म्हणजे नॉट नल आहे सगळ्या, म्हणजे इथं कुठलीही नल व्हॅल्यू नाहीये. आणि सगळ्याचे टाइप्स काय आहेत, इंटिजर आणि फ्लोट आहे. ऑब्जेक्ट वरती आता तरी आपल्याला काही वर्क करण्याची गरज नाहीये. डायरेक्ट काय झालं पाहिजे, प्रिडिक्ट ऑब्जेक्ट जो आहे आपण ऍज इट इज ठेवू त्याला. ठीक आहे. आता तरी जर इनपुट मध्ये ऑब्जेक्ट असतं तर त्याला आपल्याला वर्क करण्याची गरज पडली असती, राईट. किंवा मग जर तुम्हाला याला एनकोड करायचं असेल तर सेटोसा, व्हर्सिक्युलर, व्हर्जिनिका तुम्ही 0, 1, 2 असं एनकोड करू शकता.
ठीक आहे. बट फॉर द सेक ऑफ प्रिडिक्शन आय विल कीप इट ॲज इट इज. आता तरी आपण ॲज इट इज ठेवतोय. ओके, याचा जर शेप चेक केला तुम्ही तर 150 रोज अँड 6 कॉलम्स आर देअर. डिस्क्राईब केल्यानंतर हा काय देतो, स्टॅटिस्टिकल सिनारिओ ऑफ न्यूमरिकल कॉलम ओनली. तुमच्या डेटा फ्रेम मध्ये जेवढे न्यूमरिकल कॉलम आहे त्याच्या तुम्हाला स्टॅटिस्टिकल व्हॅल्यूज मिळतात की काउंट काय आहे, मीन काय आहे, स्टँडर्ड डेव्हिएशन किती आहे, मिनिमम व्हॅल्यू कोणती आहे, मॅक्सिमम व्हॅल्यू कोणती आहे, 25th पर्सेंटाईल व्हॅल्यू किती आहेत, 50 पर्सेंटाईल व्हॅल्यू कोणते आहेत, 75th पर्सेंटाईल व्हॅल्यू कोणते आहेत, या सगळ्या व्हॅल्यूज मिळतात. सो ऑल दीज आर दी टर्म्स रिलेटेड टू अ स्टॅटिस्टिकल थिंग. स्टॅटिस्टिक्सच्या रिलेटेड ज्या टर्म्स आहेत पण त्या कोणत्या कॉलमसाठी मिळतील तुम्हाला, जे कॉलम तुमच्याकडे न्यूमरिकल वाले आहेत. राईट. स्पेसिस हा कॉलम आपला ऑब्जेक्ट आहे ज्याच्यामध्ये वर्ड्स आलेले आहेत, टेक्स्ट आलेली, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला डिस्क्राईब मिळत नाही. जर द्यायचंच असेल तर डिस्क्राईब आणि मग ब्रॅकेटमध्ये ऍट्रिब्यूट तुम्ही असं आर्ग्युमेंट पास करू शकता, इन्क्लूड इक्वल टू ओ. तसं केलं तर मग तो जे ऑब्जेक्ट कॉलम आहे त्याच्यासाठी आउटपुट देईल. की फॉर एक्झाम्पल याला जर असं केलं आपण, याच्यामध्ये जर मी असं केलं इन्क्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तर मग काय करतो तो, स्पेसिस हा ऑब्जेक्ट कॉलम माझ्याकडे, त्याचा काउंट 150 आहे. हे 4च पॅरामीटर मिळतील याला, काउंट, युनिक, टॉप फ्रिक्वेन्सी, मीन, मॅक्सिमम, अशा व्हॅल्यूज याच्यासाठी वर्क होत नाही. युनिक व्हॅल्यूज किती, त्याच्यामध्ये 3 युनिक व्हॅल्यूज आहे, सेटोसा, व्हर्सिक्युलर, व्हर्जिनिका. सगळ्यात टॉपची जी व्हॅल्यू ती आहे सेटोसा आहे, त्याचा काउंट किती, 50. ठीक आहे. जर स्पेसिसचा मीन काढला मी, स्पेसिस मध्ये मीन की सेटोसासाठी ID 25, आता हे ID वरती वर्क नाहीच करायला पाहिजे, याला आता जरी ड्रॉप केलं तरी चालेल. सेपल लेंथ जी ती सेटोसासाठी सेपल लेंथ 5.0 आहे मीन व्हॅल्यू. सेपल विड्थ जी 3.4 आहे सेटोसा कॅटेगरीसाठी. सो लाईक दिस यू कॅन वर्क. अगेन इफ यू वॉन्ट टू प्लॉट इट बाय युजिंग अ स्कॅटर प्लॉट, जर तुम्हाला डेटा थोडाफार अंडरस्टँड करून घ्यायचा असेल की सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थ मध्ये कसं डिस्ट्रीब्युशन आहे विथ द हेल्प ऑफ स्पेसिस, 3 वेगवेगळ्या स्पेसिस मध्ये या दोन्हीमध्ये डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, तर आपण स्कॅटर प्लॉट यूज करू शकतो फ्रॉम सीबॉर्न. सीबॉर्न ही लायब्ररी आहे जी की व्हिज्युअलायझेशन साठी यूज होते. सीबॉर्न आणि मॅटप्लॉटलिब या 2 लायब्ररीज तुम्हाला ग्राफ आणि चार्ट किंवा फिगर्स प्लॉट करण्यासाठी हेल्प करतात. नमपाय ही न्यूमरिकल पायथन लिनियर अल्जेब्रा सोबत जर वर्क करायचं असेल तुम्हाला तर नमपाय यूज करतो आपण. आणि डेटा फ्रेमच्या रिलेटेड ज्या गोष्टी की प्री प्रोसेस करायचा डेटा, व्हॅल्यूज हँडल करायच्या, नल व्हॅल्यूज हँडल करायच्या, डेटा फ्रेम कॉल करायची, देन यू कॅन यूज अ पांडास. तर स्पेसिस साठी सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते स्कॅटर प्लॉटने आपण इथं प्लॉट करू शकतो. हे जर लाईन प्लॉटने केलं पूर्ण डेटासाठी, एक कॉलम याच्यातला ड्रॉप केलाय, कोणता ड्रॉप केलाय, स्पेसिस, की फक्त न्यूमरिकल व्हॅल्यूज तुम्ही कन्सिडर केल्या इथं. ओके, तर न्यूमरिकल व्हॅल्यू साठी समजा हे ID साठी येईल, ID तर 1 पासून तर 150 पर्यंत इन्क्रीज होत जाणार, पण बाकीच्या व्हॅल्यू साठी डिस्ट्रीब्युशन वेगवेगळं दाखवलं. राईट. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. आता इथून काय करतोय मी की एक नवीन डेटा फ्रेम क्रिएट करतोय जिथून स्पेसिस ड्रॉप केलंय का, की मला कोरिलेशन फाइंड आउट करायचंय. 2 याच्यामध्ये कोरिलेशन किती असतं, म्हणजे 2 फीचर्स मध्ये कोरिलेशन कसं आहे हे जर चेक करायचं असेल मला, तर त्याला सगळे कॉलम्स कसे पाहिजेत, न्यूमरिकल वाले पाहिजेत. एव्हरीथिंग शुड बी इन न्यूमरिकल फॉर्मॅट. स्पेसिस आपली ऑब्जेक्ट मध्ये म्हणून एक नवीन डेटा फ्रेम क्रिएट केली तात्पुरती, ही टेम्पररी आहे. ही टेम्पररी df1 इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, की तात्पुरतं या डेटा फ्रेम मधून स्पेसिस कॉलम ड्रॉप करा. ऍक्सिस इक्वल टू 1चं मिनिंग असं आहे की आपण कॉलम ड्रॉप करतोय. प्रत्येक डेटा फ्रेमला 2 ऍक्सिस असतात. ऍक्सिस 0 दॅट इज अ रो, ऍक्सिस 1 म्हणजे कॉलम. ठीक आहे. जर रो वरती वर्क करायचं असेल तर त्याचा ऍक्सिस 0 असतो. जर मला कॉलम वरती काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे तर मग त्याचा ऍक्सिस किती येतो, 1 येतो. ठीक आहे. मग df1 जर आता आपण इथे चेक केली तर df1 मध्ये काय की स्पेसिस कॉलम सोडून सगळं येईल इथं, ID, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ. ठीक आहे. याचा हीट मॅप ड्रॉ करतोय मी. हीट मॅप म्हणजे काय देतो मला की 2 फीचर मधलं कोरिलेशन, की आयडीचं सेपल लेंथ सोबत कोरिलेशन काय आहे, आयडीचं सेपल विड्थ सोबत कोरिलेशन काय आहे, हे जर फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण काय ड्रॉ करतो, हीट मॅप ड्रॉ करतो. याच्या आधी पण एकदा ड्रॉ केलंय आपण, राईट ना. ब्राईट कलर आणि डार्क कलर असं समजून सांगितलं मी तुम्हाला, राईट, की 0च्या साईडला जेवढे काय असतील ते सगळे काय येतात 0च्या साईडला डार्क कलर मध्ये शो करतं आणि ब्राईटर साईड 1 ला शो होते. राईट. तर कोरिलेशनची जी रेंज आहे, व्हॉट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशनची रेंज किती येते, -1 पासून तर +1 पर्यंत येते. कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन याची जी रेंज आहे ती -1 to +1 अशी व्हॅरी होते. 1च्या जवळ ज्या काय व्हॅल्यूज आहेत दोज आर दी लाईक हायली कोरिलेटेड असं म्हणू शकतो तुम्ही. समजा एखादी व्हॅल्यू अशी की बिलो -0.75 दॅट इज अ
higher negative correlation and value which is like positive 0.75, positive 0.75 above, 0.75 च्या अबोव पॉझिटिव्हच्या, तर ती हायली पॉझिटिव्हली कोरिलेटेड असं म्हणू शकतो आपण त्याला. ठीक आहे. तर मी इथे या वेगवेगळ्या व्हॅल्यू शो केलेले आहेत की समजा सेपल हे पेटल लेंथ आणि इथं कोणतं घेतलंय, सपोज सेकंड कोणतं आहे परत सेपल लेंथ, याच्यामध्ये कोरिलेशन 0.87 आहे. तर हे करण्याची गरज का पडते की आपल्याला फाइंड आउट करावं लागतं की जे इनपुट फक्त इनपुट आहेत आता, राईट ना, इथं तुम्ही आउटपुट कन्सिडर केलेलं नाहीये. व्हॉट वी आर हॅव्हिंग राईट नाऊ इनपुट्स ओनली. तर इनपुट मध्ये कोरिलेशन नाही पाहिजे, तर मग याच्यातला एखादा आपण ड्रॉप करू शकतो. ठीक आहे. की फॉर एक्झाम्पल पेटल लेंथ आणि सेपल लेंथ जर कोरिलेशन जास्त असेल तर एक ड्रॉप करा किंवा त्याच्यावरती वर्क करा असं आपण म्हणू शकतो. राईट. अगेन दुसरे जे काही चार्ट्स आहेत आता हे सगळेच प्लॉट केले पाहिजे असं काही नाही, जेवढे पॉसिबल होते तेवढे प्लॉट करून दाखवले तिथं. ओके. फेस ग्रीड डीएफ कॉलम स्पेसिस सोबत याला वर्क करा की सेपल लेंथचं डेन्सिटी काय आहे की आयरिस सेटोससाठी व्हर्सिक्युलर साठी त्याचं जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतोय की नाही, बेल शेप कर देतोय की नाही असं आपण इथं चेक करतोय. ठीक आहे. मग SNS.KD प्लॉट जे आहे हे चेंज करू शकतो तुम्ही, सेपल लेंथ साठी करायचंय, पेटल लेंथ साठी करायचंय की पेटल विड्थ साठी करायचंय, पेटल लेंथ साठी करायचं, इट्स अप टू यू. ठीक आहे. जस्ट मॅप दॅट जी विथ द हेल्प ऑफ केडी प्लॉट. केडी म्हणजे कर्नल डेन्सिटी इस्टिमेशन प्लॉट, जो की आपल्याला असा ग्राफ फॉर्म करून देतो. आता याचं मिनिंग काय झालं इथं की या सगळ्या व्हॅल्यूज सेपल लेंथच्या सगळ्या व्हॅल्यूजची जी काही रेंज आहे ती 4 पासून तर 6 पर्यंत आहे. त्यातल्या मॅक्सिमम व्हॅल्यूज या 5च्या अराउंड आहे. हा एवढा वरती गेला म्हणजे इथं डेन्सिटी जास्त आहे. समजतंय. इथं काय आता हा थोडा फ्लॅट झाला म्हणजे याची जी रेंज आहे की सेपल लेंथच्या आयरिस व्हर्सिक्युलर साठी ज्या 50 व्हॅल्यूज आहेत त्याची रेंज जवळपास 4 पासून तर 7.8 पर्यंत आहे. पण याची जी मीन व्हॅल्यू आहे ती आहे 6च्या अराउंड काहीतरी, असं आपण हे डिस्ट्रीब्युशन वरून किंवा या ग्राफ वरून आपल्याला अंडरस्टँड होतं. ओके. पेअर प्लॉट जर करायचा असेल तुम्हाला तर सीबॉन मधून पेअर प्लॉट कॉल करू शकतो आपण डेटा फ्रेमसाठी. मग तो प्रत्येक फीचरची पेअर क्रिएट करतो इथं की फॉर एक्झाम्पल किती फीचर आहे आपल्याकडे, आता वी आर हॅव्हिंग 5 फीचर्स राईट, की तुमच्याकडे आयडी पासून तर पेटल विड्थ पर्यंत फीचर आहेत. या प्रत्येकाचं इथं डिस्ट्रीब्युशन कसं येऊ शकतं, प्रत्येकासोबत कोरिलेशन किंवा जे डिस्ट्रीब्युशन आहे 150 व्हॅल्यूजचं ते दिसेल. बार चार्ट क्रिएट होतो इथं डिफॉल्ट, कशासाठी, पेअर प्लॉट साठी, जे फीचर्स मॅच होतात ना. समजा इथं सेपल लेंथ आणि इथं पण काय येणार त्याची सेपल लेंथच येणार आहे. तर डायगोनलला काय क्रिएट होतात, बार चार्ट क्रिएट होतात, म्हणजे हिस्टोग्राम टाईप डिस्ट्रीब्युशन येतं. ओके. सो ऑल दीज आर द लाईक टाइप्स ऑफ अ चार्ट. हे सगळे प्लॉट केले पाहिजे असं कुठे काही दिलेलं नसतं, बट जे देऊ शकलो आपण व्हिज्युअलाइज करण्यासाठी, डेटाच्या बद्दल अंडरस्टँडिंग करून घेण्यासाठी किंवा अंडरस्टँड होण्यासाठी हे आपण एवढे प्लॉट करतो. नेक्स्ट, हिस्टोग्राम जर प्लॉट करायचा असेल तुम्हाला तर मग आपण हिस्टोग्राम प्लॉट करू शकतो प्रत्येक याच्यासाठी. समजा सेपल विड्थ किंवा पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ या प्रत्येकासाठी तुम्ही हिस्टोग्राम प्लॉट करू शकता. कलर काय घ्यायचा हे तुमच्यावरती, मीडियम पर्पल, रेड, ब्लॅक, ब्ल्यू, इट्स अप टू यू. त्याचे जे एजेस आहेत त्या एजेस काय ठेवायचे, हे ग्राफचं नेचर दिसतं, म्हणजे ग्राफ दिसतोय राईट. हिस्टोग्राम प्लॉट करतोय आपण म्हणून त्याच्या बॅकग्राऊंडला ज्या हिडन लाईन आहेत दोज आर लाईक ग्राफिकल लाईन्स, आणि मग त्याच्यावरून आपण ठरवू शकतो की रेंज काय आहे व्हॅल्यूजची, त्याचा काउंट किती आहे, दॅट यू कॅन गेट विथ द हेल्प ऑफ दिस हिस्टोग्राम. राईट. बिफोर बिल्डिंग अ मॉडेल, मशीन लर्निंग मॉडेल बिल्ड करण्याच्या आधी आपण काय ड्रॉप करणार आहे, आयडी कॉलम ड्रॉप करणार आहे, कारण ते आपलं फीचर रिलेव्हंट नाहीये. सो दॅट इज अवर फीचर सिलेक्शन. इथं काय केलंय आपण, फीचर सिलेक्ट केलंय. कोणते फीचर सिलेक्ट केले आपण आता, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, हे 4 फीचर आपण सिलेक्ट केलेले आपल्या मशीन लर्निंग मॉडेलला बिल्ड करण्यासाठी. ठीक आहे. सो बिफोर बिल्डिंग अ मॉडेल काय कॉल करतोय मी इथं बघा आता की सायकिटलर्न डॉट मॉडेल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. आपल्याला डेटा काय करायचा आहे, स्प्लिट करायचं आहे की 150 जे रेकॉर्ड्स आहेत आपल्याकडे. सो सम डेटा विल बी यूज फॉर द ट्रेनिंग, सम डेटा विल बी यूज फॉर द टेस्टिंग. काही डेटा आपला ट्रेनिंग साठी यूज होणार आहे, काही डेटा टेस्टिंग साठी यूज होणार आहे. ठीक आहे. ते ठरवू आपण की किती ठेवायचं आहे. ओके. फ्रॉम सायकिटलर्न डॉट किंवा सायकिटलर्न इम्पोर्ट मेट्रिक्स. मेट्रिक्स म्हणजे काय की जे मेजर करायची ना अॅक्युरसी, मॉडेल आपल्याला इव्हॅल्युएट करायचं आहे ऍट द एंड, तर त्याच्यासाठी काय मेट्रिक्स लागणार, समजा अॅक्युरसी स्कोर आहे किंवा इथं तुम्ही परत प्रिसिजन कॉल करू शकता, कन्फ्युजन मॅट्रिक्स कॉल करू शकता. तर असे मेट्रिक्स आहेत, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. सो दीज आर द मेट्रिक्स ज्यांनी त्याचा परफॉर्मन्स आपण मेजर करू शकतो. असे याला काय म्हणायचं,
मेट्रिक्स म्हणायचं. कशामधून? सायकिटलन डॉट मेट्रिक्स. नेक्स्ट इनपुट आणि आउटपुट डिसाइड करून घ्यायचे आपल्याला आता, बरोबर, की जरी 6 कॉलम होते आपल्याकडे, आयडी आपण ड्रॉप केला. आता काय आपल्याकडे डेटा फ्रेम मध्ये तुमच्याकडे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ हे 4 इनपुट आहेत आणि स्पेसिस हे तुमचं काय आउटपुट आहे. स्पेसिस हे काय आउटपुट आहे. एक्स काय डिनोट करतोय आपला? एक्स इज युअर इनपुट. एक्स म्हणजे काय तुमचे इनपुट व्हेरिएबल्स आहेत आणि वाय काय झाला तुमचा इथं आउटपुट झाला. मग टोटल पूर्ण आधीच्या डेटा फ्रेम मध्ये काय आपल्याकडे 5 कॉलम आहेत, तर त्याच्यातून स्पेसिस ड्रॉप करावं लागेल म्हणजे उरलेले 4 कॉलम तुमचे इनपुट होतील आणि डेटा फ्रेम मधून स्पेसिस जो कॉलम आहे तो कन्सिडर केलाय आउटपुट म्हणून. म्हणजे एक्स जो आहे तुमचा आता इथं जर असं आता याला रन केलं मी सपोज, आधी याला रन करतो तुम्हाला दाखवतो इथं की एक्स मध्ये काय दाखवतोय बघा. एक्स डॉट हेड जर केलं मी, हेड काय यूज करतोय की पहिले 5च रेकॉर्ड दाखवलं. काय? सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, फक्त इनपुट आहेत. हेच जर वाय कॉल केलं आपण, वाय मध्ये काय येते बघा. वाय म्हणजे काय आउटपुट आहे तुमचं. सो वाय इज युअर स्पेस इज ओनली. ठीक आहे, वाय इज युअर स्पेस इज ओनली. तर असं याला आता डेटा तुमचा काय केलाय सेपरेट केलाय तुम्ही इनपुट आणि आउटपुट म्हणून. नेक्स्ट काही डेटा तुम्हाला ट्रेनिंग साठी यूज करायचा आहे, काही डेटा टेस्टिंग साठी यूज करायचा. तर तो 4 याच्यामध्ये डिवाइड करतो आपण. एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट. आउट ऑफ 150 I will use 70% data for the training, 30% data for the testing. Similarly, Y train, Y test की या ट्रेनिंग साठी हे आउटपुट आहे. हे एक्स ट्रेनिंग जे इनपुट राहील त्याला आउटपुट काय वाय ट्रेन. एक्स टेस्ट जे इनपुट आहे त्याचं वाय टेस्ट आउटपुट. ठीक आहे. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हे फंक्शन ऍट्रिब्यूट यूज करतोय. डेटा जो प्रोव्हाइड केलाय दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स अँड वाय. टेस्ट साइज 0.30 याचं मिनिंग काय की 70% डेटा ट्रेनिंग साठी, 30% डेटा टेस्टिंग साठी आणि रॅन्डम स्टेट इक्वल टू 42. म्हणजे जो डेटा शफल होणार आहे तर तो किती शफल करायचा किंवा त्यासाठी ही डेव्हलपर फ्रेंडली व्हॅल्यू आहे. म्हणजे जनरली 42 यूज करतात. स्ट्रेटिफाय इक्वल टू वाय की शफलनेस जी आहे, म्हणजे याला जर अजून चेक करायचं असेल तुम्हाला तर याच्यामध्ये नंबर ऑफ पॅरामीटर्स आहे, याच्यावरती जाऊन तुम्ही चेक करू शकता की काय काय देऊ शकतो. राईट. स्ट्रेटिफाय शक्यतो नन ठेवला असतं पण आपण इथं वाय घेतलंय म्हणजे चेक, सॉरी येस केलंय. आय होप की हा डेटा स्प्लिट कसा केला हे समजलंय तुम्हाला. आता इथं जर एक्सट्रेन चेक केलं ना, म्हणजे बिफोर बिल्डिंग अ मॉडेल की एक्सट्रेन जर चेक केलं 70% डेटा एक्सट्रेन मध्ये दिसायला पाहिजे. बरोबर. किती डेटा दिसायला पाहिजे एक्सट्रेन मध्ये? 70%. 150च्या 70% किती आला रे? 15 7 104 105. समजतंय. ट्रेनिंग साठी यूज होतील पण रॅन्डमली सिलेक्ट होतात. समजतंय. तसंच टेस्टिंग साठी किती डेटा राहिला मग तुमच्याकडे? टेस्टिंग साठी किती डेटा राहिला? 45 रोज राहिला पाहिजे. बरोबर ना. समजा जर मी असं एक्स टेस्ट, तर उरलेला डेटा कशासाठी? दिस 45 रोज आर यूज फॉर, हे किती ज्या काय रोज राहिलेत ना एक्स टेस्टच्या, एक्स टेस्ट शेप चेक करा पाहिजे. तर एक्स टेस्ट शेप, एक्स टेस्ट शेप काय आला? एक्स टेस्ट शेप 45 रोज आणि 4 कॉलम्स. आय होप इट इज क्लिअर गाईज. कळतंय का रे एव्हरीवन? ओके. तर आता डेटा आपण स्प्लिट केलाय, काही ट्रेनिंग साठी काही टेस्टिंग साठी. आणि आता आपण मशीन लर्निंगचं सिंपल मॉडेल बिल्ड करतोय. अजून दोन दुसरे ऑप्शन्स आहेत. केएनएन यूज करा, डिसिजन ट्री करा, कोड तुम्हाला इझिली भेटून जाईल. काय कॉल केलंय मी? फ्रॉम सायकिटलन डॉट लिनियर मॉडेल. सिंपल जे बेसिक अल्गोरिदम आहे तो आहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन. त्याचा एक इन्स्टन्स क्रिएट केलाय. लॉग रिग्रेशन इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन कॉल केलं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन वरती डेटा फीड करायचा तुम्ही कोणता? एक्स कॉमा वाय. एक्स आणि वायचा डेटा काय करायचा आहे? फिट करायचा. आणि सपोज याला असं न करता आपण ट्रेनिंगचा डेटा फीड करू. फक्त एक्स ट्रेन कॉमा वाय ट्रेन, एक्स ट्रेन कॉमा वाय ट्रेन. ओके. आणि प्रिडिक्शन मध्ये काय पाहिजे मला? प्रिडिक्शन कोणत्या डेटाचं करून पाहिजे? उरलेला 45 रोज 45 रेकॉर्ड साठी प्रिडिक्शन्स पाहिजे. आणि सोबत त्याची काय करा? अॅक्युरसी प्रिंट करा. सोबत त्याची अॅक्युरसी, आता अॅक्युरसी नाही प्रिंट करा, सपोज फक्त प्रिडिक्शन करून द्या आता असं सांगितलं मी त्याला. ठीक आहे. हे वर्क होईल. वाय प्रेड आणि वाय टेस्ट या 2 व्हॅल्यूज आहेत तुमच्याकडे. आता समजा मी वाय प्रेड कॉल केलं, वाय प्रिडिक्शन हे मॉडेलने मला प्रिडिक्ट करून दिल्या व्हॅल्यू. या 45 ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या मॉडेलने प्रिडिक्ट करून दिल्या. आणि वाय टेस्ट मधल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, वाय टेस्ट म्हणजे मी ऍक्च्युअल माझ्याकडे ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या वाय टेस्टच्या आहेत.
ऍक्च्युअल ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या कशाच्या आहेत, वाय टेस्टच्या आहेत. तर ते अशा पद्धतीने की फॉर एक्झाम्पल यातली फर्स्ट व्हॅल्यू काय होती, आयरिस वर्जिनिका. मॉडेलने काय प्रिडिक्ट केली, वर्जिनिकाच प्रिडिक्ट केली. मग ही जी अॅक्युरसी मला चेक करायची, असं आपण मॉडेल असं चेक करतं, आयरिस वर्जिनिका, येस. आयरिस वर्सिक्युलर, आयरिस वर्सिक्युलर. नंतर आयरिस वर्सिनिकाच्या ऐवजी ते वर्सिक्युलर आले, म्हणजे काहीतरी एरर आहे, थोडाफार एरर तर येणारच आहे. मग जी अॅक्युरसी जी आहे ती अॅक्युरसी कॉल करणे, म्हणजे अॅक्युरसी फाइंड आउट करण्यासाठी यूज करतो आपण अॅक्युरसी स्कोर ऑफ वाय टेस्ट आणि वाय प्रेड या व्हॅल्यूज कम्पेअर करा. आणि मग अॅक्युरसी 45 मध्ये किती आली अॅक्युरसी आता, 93%. म्हणजे आउट ऑफ 45 किती व्हॅल्यूज करेक्टली प्रिडिक्ट झाल्यात, किती व्हॅल्यू करेक्टली प्रिडिक्ट झाल्या, 93%. समजतंय. म्हणजे काही व्हॅल्यूज ऑब्विसली मिसक्लासिफाईड झाल्या, दोज आर दी फॉल्स पॉझिटिव्ह आणि फॉल्स निगेटिव्ह. दोज आर दी फॉल्स पॉझिटिव्ह आणि फॉल्स निगेटिव्ह. तर इथपर्यंत आपलं प्रॅक्टिकलचं वर्क होतं. मशीन लर्निंगचं क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडेल क्रिएट करा आणि इव्हॅल्युएट करा. आता याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तुम्ही एक्सटेंड केलेला आहे. म्हणजे ऍज अ मशीन इंजिनियर किंवा ज्यावेळेस वर्क करतो ना आपण, त्यावेळेस समोर त्याला असं एक्सपेक्टेड राहतं की मी जर काही इनपुट दिले, ही फाईल आहे आपल्याकडे बरोबर, तर जनरली वेबवरती किंवा पुढे जाऊन वर्क करताना ऍप्लिकेशन मध्ये मी काय देणार, सेपल लेंथ 4.5 दिली, सेपल विड्थ 3.5 दिली, पेटल लेंथ 1.5 दिली आणि समजा ही 0.25 दिली, तर त्यांनी मला आयरिस सेटोसा देणे एक्सपेक्टेड आहे. असं जर वर्क करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला, म्हणजे हा तुमचा एक्सटेंडेड पार्ट आहे, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ युअर प्रॅक्टिकल. तर आपण एक पिकल फाईल क्रिएट करतो त्याच्यासाठी, की जिथं मी काहीतरी इनपुट देऊ शकतो आणि मला मॉडेल आउटपुट शो करेल. 93% अॅक्युरसी म्हणजे हे ऍक्सेप्टेड आहे. जनरली ज्यावेळेस आपण वर्क करतो कुठल्याही मशीन लर्निंग मॉडेलला, तर 90% इज व्हेरी गुड अॅक्युरसी. ठीक आहे, 100% फक्त कधी सांगायचे नाही, कारण 100% कुठलंच मॉडेल अॅक्युरसी देत नाही. तर त्यासाठी आपण एक पिकल फाईल क्रिएट करणार, इम्पोर्ट पिकल, की जे मॉडेल आपण आता क्रिएट केले, लॉजिस्टिक रिग्रेशन नावाचं मॉडेल क्रिएट केलंय, ती फाईल डंप करा, तिला सेव्ह करा आयरिस मॉडेल डॉट पिकल म्हणून. ठीक आहे, आणि हे मॉडेल सक्सेसफुली सेव्ह झालं तर ती फाईल क्रिएट होऊन जाते. ही कॉलम्सची काही गरज नव्हती, याला डिलीट करू शकतो आपण. इम्पोर्ट पिकल नंपा एज एनपी आणि पांडा जायचं पीडी, हे ऑलरेडी कॉल केलेलं आहे. आता कोड एक्स्ट्रा ऍड केल्यामुळे परत राईट केले होते मी. मॉडेल इक्वल टू पिकल डॉट लोड, जी फाईल आयरिस मॉडेल डॉट पिकल, तिला रीड करा आणि युजर इनपुट घ्यायचे मला. काय युजर इनपुट, आपल्याकडे 4 युजर इनपुट आहेत. काय आहेत, 4 युजर इनपुट आहे. काय आहेत, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ. म्हणजे आपण युजरला विचारणार आहे की सेपल लेंथ दे, सेपल विड्थ दे, पेटल लेंथ दे आणि पेटल विड्थ दे. जे काही इनपुट देणार आहे ते अरे फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करायचंय, म्हणून फीचर्स डेटा फ्रेम म्हणून मी क्रिएट करतोय डेटा फ्रेम. काय करतोय, फीचर्स डेटा फ्रेम मधून पीडी डॉट डेटा फ्रेम, काय सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, हे 4 व्हॅल्यूज ज्या घेतल्यात याची लिस्ट क्रिएट करून घेतली खाली. ती कॉलम्स इज इक्वल टू, कॉलम्सची नावं काय आहेत, सेंटीमीटर, सेपल विड्थ, हे डेटा फ्रेम मधले कॉलम्स आहेत. एकातले कॉलम आहेत, डेटा फ्रेम मधले कॉलम आहेत. आणि प्रिडिक्शन इज इक्वल टू मॉडेल डॉट प्रिडिक्ट. मॉडेल काय म्हणून सेव्ह केलंय तुम्ही, पिकल फाईलचं मॉडेल इथे इन्स्टन्स क्रिएट केलंय, यांनी मला प्रिडिक्ट करून दिलं पाहिजे फीचर्स डेटा फ्रेम मधून काय या सेपल लेंथ साठी काय आउटपुट येऊ शकतं, हे माझं आउटपुट त्यांनी प्रिडिक्ट करून दिलं पाहिजे. हा कोड रन केल्यानंतर काय विचारतंय ते बघा. आता मी इथल्या व्हॅल्यूज देऊन बघतो. फॉर एक्झाम्पल आपण याच्या अराउंड व्हॅल्यू ठेवू, 4.5, 3.5, 1.5 आणि 0.25. राईट, या व्हॅल्यूज देऊन बघतो मी. 4.5 दिली सपोज, नंतर सेपल विड्थ 3.5 दिली, नंतर पेटल लेंथ 2.5 दिली आणि पेटल विड्थ सपोज पेटल विड्थ दिली 2.5, किंवा इथं जी व्हॅल्यू आहे ती किती दिली, समजा 0.3 दिली, 0.3. तर मॉडेल काय सांगताय, आयरिस सेटोसा आहे. काय सांगताय, आयरिस सेटोसा आहे. त्या टाईपचा क्लास येतोय. राईट, आपण दुसरा घेऊ एखादा, समजा आयरिस वर्जिनिकासाठी व्हॅल्यू देऊ आपण 6.5, 3.2 याच्या अराउंड व्हॅल्यू देऊन बघू. सेम टू सेम नाही देणार, समजा 6.6, 3.3. ओके, 6.6, 3.3. मॉडेल प्रिडिक्शन कसं देत आहे ते पाहायचंय आपल्याला. 6.6 नंतर 3.3 दिली, 3.3 फॉर सेपल विड्थ, 3.3 फॉर सेपल विड्थ, पेटल लेंथ आणि पेटल विड्थ. पेटल लेंथ सपोज 5.2 घेतो आणि इथं 2.1 करतो. 5.2 आणि 2, 5.2 आणि ही समजा 2 दिली, सॉरी 2 दिली, एंटर.
याचा क्लास काय आला? आयरिस वर्जनिका आला. काय आलाय? आयरिस वर्जनिका. तर अशा पद्धतीने हे प्रिडिक्शन द्यायला पाहिजे. हे असं मॉडेल आपल्याला बिल्ड करायचं. याच नंतर वेब ऍप्लिकेशन किंवा मोबाईल ऍप्लिकेशन क्रिएट करतो आपण. म्हणजे बॅकएंडला मशीन लर्निंग इंजिनियर किंवा डेटा सायंटिस्ट जो काम करतो तो अशा पद्धतीने करतो की डेटा घेणं, त्या डेटाला प्री प्रोसेस करणं, त्या डेटावरती मॉडेल बिल्ड करणं आणि इथपर्यंत आपल्याला काम करावं लागतं ऍज अ मशीन लर्निंग इंजिनियर और डेटा सायंटिस्ट. ओके, सो दॅट वॉज युअर 5th practical guys. So classification model, to build a classification model for the machine learning under a supervised thing, and for that use case was selected iris flower classification. Iris flower चं क्लासिफिकेशनचं मॉडेल बिल्ड करणं हे तुमचं 5th प्रॅक्टिकल होतं. इज इट ओके? एनी डाऊट? ठीक आहे, ते परत गो थ्रू करा. आय होप रेकॉर्डिंग तुम्हाला प्रॉपर मिळते. डेटा सेट पण अपलोड करतोय. गिटहबची लिंक पण त्याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळते. इव्हन डेटा तुम्हाला गुगल क्लासरूमला पण शेअर केलेला आहे. ओके, थँक्यू फॉर कनेक्टिंग गाईज.